माड़ी कानूनी व्यवस्था, नशे ते बेरोज़गारी, रौले रप्पे की भेट चढ़ेगा तो पैसे की बर्बादी होगी इस सैशन की। सीएम साहब किहड़े बन्ने जाण डे आ? पंजाब दे हालात दिनों ब दिन खराब होई जा रहे हैं और वो करदे की पे है? प्रेस्टीज इशू बच्चों लिए गल्लां करन डे और कदी वो चले जाते हैं उत्थे गुजरात, कदी चले जाते हैं हिमाचल। की पंजाब दा की हाल होगा? मैनूं जापदा इन्हां ने इस तरीके नाल पंजाब भी गवा लेना है। इजलास नूं लैके राजपाल, पंजाब के राजपाल ते पंजाब सरकार दे विचकार काफ़ी दिनों तो टकराव चल रहा वा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਰਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਜੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। वो सिर्फ परोसगी का मता लियाउण वास्ते पंजाब सरकार ने सद्दिया सी और रूल्स मुताबिक बेपरोसगी का मता तो लिया जा सकता वा जे सरकार डामाडोल होवे, लेकिन परोसगी का मता, परोसगी की वोट जिहड़ी आ उहदी कोई प्रोविजन नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना वा कि बीजेपी वालों ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार नूं दी स्थिरता डामाडोल करने की कोशिश की गई सी। ऑपरेशन लोटस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जे ईमानदारी ना काम करते रहे। ईमानदारी में कमजोरी आ गई तो करोड़ा खर्च के लईयां अखबारी सुर्खियां भी आप नूं बचा नहीं सकदियां। ये तो सैशन ही 4 घंटे का 5 का रह जाना, विचों इन्होंने वाकआउट भी करने विरोधी धिर ने ते मूँह अड्डी खड़े। तो कई मसले ने, मसले तो विचारने बहुत वड्डी गल है। मसले तो एक दिन च गिने ही नहीं जा सकते। बेअदबी का मुद्दा, सिद्धू की जिहड़ा इंसाफ का मुद्दा, नशियां का मुद्दा, बेरोजगारी का, धरने लगदियां दा, नवीं मूँह अड्डी खड़ी पराली का मुद्दा, किन्ने क मुद्दे तो गिने ही नहीं जाने घंटियां दे विच। इह तां इक ड्रामेबाजी जी है, कोई फायदा नहीं। ये ड्रामेबाजी बंद करन ते पंजाब बारे सोचण। कोई जिहड़ा लोन लिया इन्हां ने रिजर्व बैंक कोलों ਉਹਦਾ सही इस्तेमाल करन ते इन्हां ਨੂੰ ग्रोथ करन दे बारे सोचे। ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਹ ਬੰਨ ਲਾਉਣਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਰੰਗੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਨਾ ਕਟਾਉ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। पंजाब बहुत पिछे जा डिगेगा, इन्हों बचाओ, किसी तरह रास्ता वास्ता बचाओ। इस वे नॉर्थ अमेरिका है सोमवार की शाम, भारत मंगलवार की सवेर, नानकशाही संमत 554 अस्सू की अज 11 तरीक है और तुसीं देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वे लाइव है। असीं इस वे ग्लोबल के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव है। इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट किया जा रहा। इस शो नूं तुसीं OTT प्लेटफॉर्म जियो TV ते डेली हंट ते भी देख सकते जे। इन्हां ऐप्स नूं डाउनलोड करना हो ताकि तुसीं ये प्रोग्राम जिहड़ा वा वो देख सको। अज आपां गल करांगे जिहड़ा इजलास विधान सभा का इजलास होण जा रहा वा। देखते हैं भी एक दिन का इजलास हुंदा या 2 दिन का या वध। इस इजलास नूं लैके राजपाल, पंजाब के राजपाल ते पंजाब सरकार दे विचकार काफ़ी दिनों तो टकराव चल रहा वा। पहलों पंजाब सरकार ने एक स्पैशल सैशन 22 सितंबर नूं सद्दिया सी। उहदी इजाज़त राजपाल ने नहीं दिती क्योंकि वो सिर्फ परोसगी का मता लियाउण वास्ते पंजाब सरकार ने सद्दिया सी और रूल्स मुताबिक बेपरोसगी का मता तो लिया जा सकता वा जे सरकार डामाडोल होवे, लेकिन परोसगी का मता कॉन्फिडेंस वोट जिहड़ी है, परोसगी की वोट जिहड़ी है उहदी कोई प्रोविजन नहीं है। एक स्पैशल सैशन सदन वास्ते सैशन चल रहा होवे तो उहदे विच जरूर हो सकता वा, लेकिन स्पैशल सदन वास्ते रूल्स दे विच इहदी प्रोविजन नहीं सी। राजपाल ने उहदी परमिशन नहीं दिती। काफ़ी टकराव होया, बयानबाजी हुई तो फिर पंजाब सरकार ने फैसला किया वा 27 तरीक नूं यानी अज एक दिन का सैशन कॉल करने वास्ते। हो सकता वा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिहड़ी 5 मैंबरी मैंबरां दी कमेटी आ वो जे इजाज़त देगी तो ये सैशन जिहड़ा वा वध भी सकदा वा। अज आपां गल करांगे कि किहड़े मसले जिहड़े ने इहदे विच विचारे जाने चाहिए। शायद 1 या 2 दिन का, मैक्सिमम 2 दिन का, मैनूं लगदा वा 1 दिन का ही सैशन है। सो किहड़े मसले जिहड़े ने वो विचारे जाने चाहिए। मेरे ख्याल सरकार जिहड़ी आ वो कोशिश करूगी कि परोसगी दे उत्ते वोट लवे, क्योंकि बेसिक मकसद सैशन कॉल करन दा ओहो ही सी। उहदे नाल नाल सरकार ने कहा वा कि वो GST कंपनसेशन जिहड़ी इस साल तो बंद हो गई है, 5 साल वास्ते सी वो बंद हो गई है, उन्होंने वधाउण वास्ते
ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੇਂਦਰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 15-17 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SYL ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NGT ਵੱਲੋਂ 2180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ MSP ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਔਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ LOP ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਓਕੇ। ਆ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੀ ਦੋਜ਼ ਪਿਕਚਰਸ। ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਇੰਨੀ ਵਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 2-3 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਸਤੰਬਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਆ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ ਯੰਗ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ। ਬੇਅੰਤ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਟਸ ਆਪ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਆਪ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਲਈਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵਾਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ 5 ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ 11 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? ਆਫਟਰ ਆਲ 9 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਸੱਦਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ 12 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹੀ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਾਤੇ ਆ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਾਤੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਖਲੋ ਗਈ, ਨਵੀਆਂ ਬਜਾਈਆਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੇਲੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਖੋ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲੋ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼ੋਰ। ਵੈਸੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਆਈਡਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਕਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 92 ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ 92 ਚੁਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨੂੰ बढ़ाया। ये सिर्फ प्रेस्टीज इशू है और कुछ नहीं कहा। नंबर 2 अपना सीएम साहब किहड़े बन्ने जाण डे आ, पंजाब दे हालात दिनों ब दिन खराब होई जा रहे हैं और ये करदे की पे है प्रेस्टीज इशू बच्चों वाली गल्लां करन डे और कदी वो चले जांदे आ उत्थे गुजरात, कदी चले जांदे आ हिमाचल। की पंजाब दा की हाल होएगा? मैनूं जापदा इन्हां ने इस तरीके नाल पंजाब भी गवा लेना है। इस करके इन्हां नूं बड़े ध्यान नाल स्टैप चुकने चाहिए आ। ये ड्रामेबाजी बंद करन ते पंजाब बारे सोचण। जिहड़ा लोन लिया इन्हां ने रिजर्व बैंक कोलों ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ। ਨੰਬਰ 3 ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਦੋ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਚਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ फेसबुक से साडे नाल जुड़ गए ने, नरिंदर टवाणा भी जुड़ गए ने, उन्होंने भी स्वागत है। हरभविंदर तूर कह रहे हैं जे विरोधी धिर वॉकआउट करती है तो इसका मतलब होगा कि विरोधी धिर पंजाब के पक्ष में नहीं है। विरोधी धिर मुद्दों ते बहस करे
ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੱਸੀ ਕੁਲਾਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਗੁਰਜਾ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ। ਆਫਟਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਸ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮਸਲੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 15 ਕੇ 17 ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ 4-5 ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਯਬ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੈਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਯਬ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਮੈਚੋਰ ਤੇ ਲੋੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪੰਧੇਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋਕ ਹੁਣ 2 ਜੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਗਏ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਭੇਜੂ ਚ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਛਿੱਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਹ ਬਣ ਲਾਉਣਾ ਅਖੀਰ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਬਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝੂਠ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਿਹੜਾ LOP ਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਦਾ। ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ? ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਅਰੋੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਧਰੰਗੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਨਾ ਕਟਾਓ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਗਿਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਆਪ NLA ਦੀਆਂ MLA ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ MLA ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਗਿਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਰ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਕਹ ਰਹੇ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਬੇਅੰਤ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਲਾਸ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੱਕੀ ਵੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕ ਧੰਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਖੇਤੀ ਕੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਖੇਤੀ ਡਰਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ। ਦਰੋਸ ਕੰਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਨੀਓ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, +2 ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ +2 ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਨਾ ਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰੱਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੇਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਗਲਾ ਜਾ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੀਗਾ। 1500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, 1500 ਰੁਪਈਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਲਾਣਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਬਈ ਬਚਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਭੀ ਬਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਦੇਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕੰਨੀ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੀਨਵੈਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ। ਹਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਗਿਲ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲੇ ਯਾਦ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੁਐਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਣਗਿਣਤ ਆ। ਨਹੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ ਆਲ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਇਕਲੌਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਈਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 15 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆ ਤੇ 21 ਮਰਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰੋ। 21 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ 21 ਦੀ, 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਮਰਲੇ ਲਈ ਆ, 15 ਮਰਲੇ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀਮਤ ਮੈਂ 21 ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਕੀਮਤ 21 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ 6 ਮਰਲੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬੂ ਆ ਗਏ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਰੀਜਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਹੋ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਇਜਲਾਸ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੈਲੂਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਆ। ਨਿੰਮਾ ਸੋਹਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ, ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਕਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੜੇ ਬਰੀਫਲੀ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਉਸ ਕਮੈਂਟ 'ਚ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਗਨ ਮਾਨ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ MSP, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਂ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਕਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਰ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਆ ਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਾਏ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਆਪ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਰਸਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਖਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੀ, ਮਾਫੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਇਹ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਪਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖਫਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਫਾ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ, ਐਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਤੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ MLA ਵੱਲੋਂ SSP ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। 70 ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ।
ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋੜ ਆ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੀ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਆਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੇ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਧਾਰਾ 163, 167 ਤੇ 168। 163 ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਔਰ ਆਹ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 167 ਤੇ 168 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕੀ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹਿਵੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਕਰਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਬੋਲਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋਬਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਨਾ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੁਲਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ, ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਬੰਟੂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਦਵਾਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਬੈਠਣ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਲਫੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਓ ਲਫੜਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਆ। ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਰੂਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 2-4 ਮਿੰਟ ਹਨ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰ। ਕਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਬੋਲਦਾ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਠਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ, ਮੰਮੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਘਰੇਲੂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਵਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ MP MLA, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਗੋਹਾ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਦੀ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਆ? ਸ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਨਫੈਕਟ CM ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3B3 ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਜਰੀ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।